अस्सलाम वालेकुम, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਅਲੀ ਹਸਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵਾਂ ਗੇਟ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਐਨਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ 4-4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਦੋ ਪੱਲੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰੀ। ਛੋਟੀ ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। 4-4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਦੋ ਪੱਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। वे CNC लगेगा, उस अलावा गोल्डन स्टील लगेगा। इस टाइम असी गेट का फ्रेम मुकम्मल तैयार कर लिया वा। जिस जगह ते असी गोला लगाना है उस जगह ते असी पेंट लगा के उस तो बाद गोला लगा रहे हैं कि गोले ते पैप के दरम्यान दे विच जंग ना लगे, पेंट का कोट जिहड़ा है वो बरकरार रहे। ये नदीम भाई ने फ्रेम बनाया है। एक ये फ्रेम पे 4 फुट बाई 7 फुट का, एक वो सामने फ्रेम पे 4x7 का। ये अदनान भाई ने गोला पकड़ा है। गोला आख्या जाता है 4 सूत्र मेन आधा इंच। ये पाइप होंदा है 18 गेज का। असी गोला लगा रहे हैं, गोले का बार्डर लगा के उस तो बाद लगेगी चादर। दोनों पल्लियां दे विच नदीम भाई ने गोला लगा लिया बड़े अच्छे तरीके दे नाल। मजीद तुहानूं दिखा देना आखिरी गोला जिहड़ा नदीम भाई लगा रहे हैं। ये जी पाइप है, इत्थों तक पाइप खत्म हो जाता है, अगे 4 सूत्र का गोला लगा है। इस गोले के निचली साइड पर लगेगी चादर। ये जी दोनों फ्रेम साथ जोड़ते हैं, साथ जोड़े कि इक्वल तरीके दे नाल बिल्कुल ना गोला लगे। गोला लगाने तो बाद हुण दोबारा असी करांगे जिस जगह ते वेल्डिंग हुई उस जगह तो रगड़ाई करांगे ग्राइंडर दे नाल। रगड़ाई दे नाल ये हुंदा है कि दोबारा जिहड़ा डिज़ाइन दे विच खूबसूरती उस तो बाद जिहड़ी फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ जाती है। चादर वगैरह असी गेट की मंगवा ली है। 2 शीटां लगनियां क्योंकि 2 पल्ले दे। उस तो इलावा जिहड़ा है उभार वाला जिहड़ा गोला है वो भी नदीम भाई ने लगवा लिया है। 2 दिन पहले गेट स्टार्ट किया सी, विच फ्राइडे की छुट्टी आई। ये देख सकते जो गोला लगाया है पाइप के ऊपर रख के। जिहड़ा दूसरा गोला है ये लगा है, जिहड़ा पहले लगाया है। उस तो बाद ऊपर जिहड़ा गोला रखा है ये उभार वास्ते बार्डर वास्ते लगाया गया है। ये 3 का पाइप है। ये नाल हुण विच लगेगी प्लेन शीट चादर। फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया वा। शीट आ गई है, शीट होने लगेगी विच। 8 फुटे गेट वास्ते बट साहब चादर लैके आ गए हैं। ये 2 शीटा मंगवाई, एक प्लेन शीट थले पई है, एक प्लेन शीट है पई है। दोनों साइडों तो असी बैंड करवाई है कलर। बट साहब उतार दो। चल चल जी चादर लगाने तो बाद नदीम भाई ये दूसरी साइड कराएंगे। ये जी ये फ्रंट साइड है, बिल्कुल प्लेन शीट है। ये देख रहे जो तुसी बिल्कुल इंज जिवें वाइट बोर्ड हुंदा है या ब्लैक बोर्ड। ये बार्डर है साइड ते, उस तो इलावा जिहड़ा सेंटर दे शीट है। चादर आने तो बाद नदीम भाई हुण लगाणगे चादर दोनों पल्लियां दे विच। एक पल्ले दे विच लगा ली है तो दूसरे पल्ले दे विच कितना चादर लगदी है वो तुहानूं दिखाना वा। चादर की सिधाई हो रही है। ये जी हुण दूसरे पल्ले दे विच चादर लगावांगे। पहले तो लग गई है, दूसरे तो लगा के बैक साइड वाली जी साइड है वो असी नाल उपर करांगे पहले, तां करके चादर की जी एडजस्टमेंट है वो सही होगी क्योंकि दोनों साइडों के कलर नूं वेल्ड करांगे पाइप के नाल। ये जी बेहतरीन तरीके दे नाल फरमाइशां बिल्कुल पूरियां जिहड़ियां चादर दियां देनियां पैंदियां। उस तो बाद जी चादर जी बेहतरीन तरीके दे नाल फ्रेम दे विच पूरी आती है। चादर जी फ्रेम दे विच फिट हो गई है। हुण करांगे चादर नूं वेल्ड। गेट का अलहमदुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा काम क्लीयर करने तो बाद असी गेट की बैक साइड पर लगा रहे हैं चैनर। चैनर लगाने के नाल बैक साइड की जी चादर चादर के कि चादर सारी प्लेन है, ये कोई डब्बी वगैरह नहीं है। डब्बी वगैरह ना होने की वजह तो चादर की पावर जी है वो कम है। ਉਹਨੂੰ पावर ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ वास्ते ਅਸੀਂ लगा रहे हैं चैनर बैक साइड ਤੇ। चैनर लगाने के नाल चादर मजबूत हो जाएगी, फ्रेम यकजान हो जाएगा सारा। तो नदीम भाई ने चैनर लगा लिया। कल रात ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ फिनिश किया सी वो पिन्ना लगाइयां सी। 2 गेट ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਬੈਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਖੁੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਜੀ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਚੈਨਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਨਰ ਕਿੰਨਾ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਚੈਨਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਮੇਨ ਕੁੰਡਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਪਿੰਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾ ਪੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਗੇਟ। ਇੱਕ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਿੰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। दूसरा पल्ला इधर पे है। ये जोड़ा है सेंटर वाला चैनर लग गया है, तो जोड़ा है क्रॉस चैनर वो लगना है।
ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਮੇਨ ਅਰਲ। ਅਰਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੰਡਾ ਮੇਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਨਾਲ ਵੈਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਨਲ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਨਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਨੇ ਚੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ 골ਡਨ ਸਟੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਦਰਬਦਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਗੇਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਲਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਨਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਚਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ੰਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਚੈਨਲ ਦੀ ਨਿਚਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੰਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਦੋਨੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲਰ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਿਆਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। 골ਡਨ ਸਟੀਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲੇ ਸਾਰਾ ਗੋਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CNC ਲੱਗਣਾ ਹੈ, CNC ਲੇਜ਼ਰ ਕਟਿੰਗ। ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ CNC ਗੇਟ ਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ CNC ਸਾਨੂੰ ਮਸੂਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। CNC ਮੰਗਵਾਇਆ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ 골ਡਨ ਸਟੀਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ 골ਡਨ ਸਟੀਲ ਤੇ CNC ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਗੇਟ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਦਾ ਹੈ, ਗੇਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CNC ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 골ਡਨ ਸਟੀਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਚਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪੇਂਟ। ਇਹ ਜੀ CNC ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੇਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਪੇਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨਾਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ CNC। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ CNC ਲੱਗੇਗਾ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੜਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। CNC ਦੀ ਨਿਚਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਗੋਲੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ, ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ CNC ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ 골ਡਨ ਸਟੀਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ, ਹੈ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ 골ਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 골ਡਨ ਸਟੀਲ। 골ਡਨ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਪਰ ਦੀ। ਸ਼ਾਪਰ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 골ਡਨ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਚਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਚਾਦਰ ਹੈ ਸਟੀਲ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਸ਼ਾਪਰ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਡਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ 골ਡ ਕਲਰ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉਤਾਰਦੇ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਆਰ ਬਣੇਗਾ ਗੇਟ ਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਗੇਟ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਚੈਨਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 골ਡਨ ਸਟੀਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇਗਾ CNC। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਹੀਂ ਗੇਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਗੇਟ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਲਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 골ਡਨ ਸਟੀਲ ਹੁਣ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। 골ਡਨ ਸਟੀਲ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੇਟ ਨੂੰ ਕਲਰ ਬਲੈਕ ਮੈਟੈਲਿਕ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਇਹ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲੈਕ ਮੈਟੈਲਿਕ। ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਲਰ ਦੀ ਸ਼ੇਡ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਲਾ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਗਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਗਲੂ ਹੈ, ਪੌਕਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੇਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CNC ਵਗੈਰਾ ਆਰਡਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੇਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਧੂਪ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। 골ਡਨ ਸਟੀਲ ਲਗਾਤਾ ਹੈ ਉੱਪਰ। 골ਡਨ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬਰੀਆਂ ਕਟਵਾਈਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਬਰੀਆਂ ਕਟਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 골ਡਨ ਸਟੀਲ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੱਡਾ 13 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ। 3-3 ਫੁੱਟ ਦੇ 2 ਪੱਲੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 13 ਫੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇਹਦੀ ਚੌੜਾਈ 3 ਫੁੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਚਾਈ ਹੈ ਇਹਦੀ 8 ਫੁੱਟ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 골ਡਨ ਸਟੀਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ CNC ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਗੋਲੇ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ CNC ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ CNC ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ CNC ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗੋਲੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ। 470 ਦਾ ਗੋਲਾ ਉਹਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ CNC ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਾਦਰ ਆ
ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰੀਮ ਕਲਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਨ ਗੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੈਕ ਤੇ ਕਰੀਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਟਰਾਸਟ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ 골ਡਨ ਸਟੀਲ। ਇਹ ਜੀ ਗੇਟ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਲਰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ CNC ਨੂੰ ਕਲਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਟ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ CNC ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਖੜਪੇਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਪੇਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਪੁਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ CNC ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੇਟ ਅਸੀਂ ਲਿਟਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਪਰ CNC ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੇਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੀਸੈਂਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੀ ਖੜਪੇਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੈ 골ਡਨ ਸਟੀਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਪਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 골ਡਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨੀਚੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, CNC ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਲੇ ਤੇ CNC। ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਨੇ CNC ਪਕੜਿਆ, ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ CNC। ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਗੇਟ ਲਿਟਾਇਆ ਸੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਸੀ ਅੰਦਰ ਲਿਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, UPS ਤੇ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਇਹ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਡੀਸੈਂਟ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਗੇਟ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰੀਗਰ ਨਦੀਮ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਪਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਬੇਚੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ CNC ਦਾ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਹਜੂਮ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਗੇਟ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗੇਟ ਦੀ। 골ਡਨ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 골ਡਨ ਸਟੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਗੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਕੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਗੇਟ, ਹੁਣ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੇਟ ਅਸੀਂ ਲੋਡਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਗੇਟ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੇਟ ਲੋਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਿਜਵਾਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈ ਵਾ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਆ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੇਂਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾ, ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਗੇਟ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਚੁਕਾਠਾ, ਵਿੰਡੋਆਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ। इंशाल्लाह मज़ीद नवीं वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।